آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 27۔ میرے پیارو، یہ جو خطابت ہے نا، خطابت یہ ہر دور میں مسلمہ حقیقت کے طور پر لوگوں نے اسے سمجھا ہے۔ زمانہ قدیم کا اگر ہم جائزہ لیں تو زمانہ قدیم میں جو قیادت کا صحرا تھا نا، وہ خطباء کے سر ہوا کرتا تھا۔ یعنی جس شخص کو یہ ملکہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان کے استعمال سے اپنی بات یا قوم اور لوگوں کی بات منوا سکتا تھا، تو اسے ہی لوگ قیادت کے لیے آگے کیا کرتے تھے۔ آج بھی تحریکوں، جلسوں اور اسی طور پر جو تنظیمیں ہیں، ان کی کامیابی میں خطباء کرام جو ہیں ان کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح خطابت یہ وسائل دعوت میں سے انتہائی اہم اور بالغ التاثیر ذریعہ ہے۔ خطابت جو بھی وسائل ہیں ابلاغ کے، پہنچانے کے، پیغام پہنچانے کے، ان سبھی کے سبھی وسائل میں سے سب سے اہم اور بالغ التاثیر جو ذریعہ ہے وہ خطابت ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور اسلامی نشر و اشاعت کے حوالے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے خطابت کو کئی ساری اسلامی عبادات کا جز اور حصہ قرار دیا ہے۔ یعنی اس کی آپ اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خطابت کو کئی ساری اسلامی عبادات کا جزو لازم قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں خطبہ جمعہ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عبادت قرار دیا ہے، خطبہ، خطابت جمعے کی، اور 2 رکعتیں بھی اسی وجہ سے کم ہو گئیں۔ نماز ظہر کی تو 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ہم اسی وقت میں نماز ادا کرتے ہیں اور اس نماز کو ہم 2 رکعات کر کے پڑھتے ہیں، اور جو جمعے کی 2 رکعات ادا کر لیتے ہیں اور 2 رہ جاتی ہیں، تو اللہ پاک کی ذات نے خطبہ جمعہ کو ان 2 رکعات کے قائم مقام ٹھہرایا ہے۔ یہ خطابت کی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں۔ اسی طرح عیدین کا خطبہ، یہ ہماری جو عید عبادت ہے اس کا جزو لازم ہے۔ اسی طرح نماز استسقاء کا خطبہ، یعنی وہ نماز کہ جس میں ہم اللہ پاک کی ذات سے پانی یعنی بارش کو طلب کرتے ہیں، اس میں بھی جو خطبہ ہے وہ اس عبادت کا حصہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خطابت کی اسلام کے ہاں کس قدر اہمیت ہے۔ اسی طرح نماز کسوف اور نماز خسوف کا جو خطبہ ہے وہ بھی اس نماز اور عبادت کا حصہ ہے۔ یعنی جب سورج گرہن ہو جائے یا اسی طور پر چاند گرہن ہو جائے، تو اس موقع پر جہاں پر نماز مسلمان ادا کرتے ہیں، وہیں پر اس نماز کے ساتھ جو حصہ ہے اسے خطبہ کہا جاتا ہے۔ نماز کسوف کا خطبہ، نماز خسوف کا خطبہ، تو یہاں پر بھی اللہ پاک کی ذات نے عبادت بنایا ہے خطابت کو اور خطبے کو۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے خطابت کی۔ اور پھر خطبہ حج، یہ تو ہم سبھی اس سے واقف ہیں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت میں خطبہ حج کو اللہ پاک کی ذات نے لازم و ملزوم گردانا ہے اور لازم و ملزوم قرار دیا ہے حج والی عبادت کے ساتھ۔ اس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اندازہ اللہ کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، ہماری شریعت میں جو خطبہ ہے، خطابت ہے، بیان ہے، تقریر ہے، سپیچ ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور پھر اسی طرح نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے، یعنی شادی کرنا، بیاہ کرنا، اور اسلامی اور شرعی طریقے سے ایک بندھن میں بندھ جانا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، نیکی کا کام ہے۔ النکاح من سنتی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے۔ اللہ نے اس عبادت اور اس سنت میں بھی جو خطبہ اور خطابت ہے اسے اس کا حصہ بنایا ہے، جسے ہم خطبہ نکاح کہتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات میں آپ احباب سے خطبات کے حوالے سے بھی کروں گا۔ یہ میں نے چند ایک خطبات آپ کے سامنے ذکر کر دیے،
جس میں خطبہ جمعہ ہے، عیدین کا خطبہ ہے، عید الفطر کا خطبہ، عید الاضحیٰ کا خطبہ، اور اسی طور پر نماز استسقاء کا خطبہ، نماز کسوف اور نماز خسوف کا خطبہ، اور خطبہ حج، اور اسی طرح خطبہ نکاح۔ یعنی یہ مختلف عبادات ہیں، ان میں سے ہر عبادت کے ساتھ اللہ نے خطابت کو جوڑا ہے۔ یعنی جو سمجھے کہ کوئی بھی عبادت ان میں سے ایسی نہیں کہ جس میں عبادت ہو خطبہ نہ ہو، عبادت ہو خطابت نہ ہو، عبادت ہو تقریر نہ ہو، عبادت ہو وعظ اور خطاب نہ ہو۔ اللہ پاک کی ذات نے ایسا نہیں کیا، تو اس سے آپ خطابت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ جو خطبہ نکاح میں نے ذکر کیا، اس میں میرے ذہن میں جو بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، یہ جو خطبہ نکاح ہوتا نا، ہمارے ہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو قاضی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، نکاح پڑھانے والے، نکاح خواں ہیں، تو وہ ایجاب و قبول کرواتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا، فلاں بن فلاں کے ساتھ کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ وہ کہتا ہے جی قبول کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب اور نکاح پڑھانے والے خطبہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ وہ جو رٹا رٹایا ہے، خطبہ کون سا؟ جو رٹا رٹایا ہے۔ بھئی اس مقام پر یہ رٹی رٹائی جو آیات یا احادیث ہیں، یہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، ان کی تلاوت مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر وہ جو افراد، وہ جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ان آیات کو کھولنا، اس کی تفسیر اور تشریح اور وضاحت اور توضیح پیش کرنا، یہ اصل مقصود ہے۔ یقین جانیں کہ ہم اس حوالے سے نا صحیح پوچھیں، عوام تو بیچارے جاہل اور ناواقف ہیں ہی، ہم جو علماء اور ائمہ اور نکاح خواں اور قاضی اور مولوی ہیں، ہم بھی صحیح پوچھیں تو اس حوالے سے جاہل اور ناواقف ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خطبہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ اس موقع پر جو ہم آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں خطبے کی، اور اس میں ہم طرزیں لگا لگا کے پڑھ رہے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت اخری، ٹھیک ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے مقاصد پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ طرزیں لگا لگا کے پڑھ رہے۔ ارے بھائی طرزیں لگا کر، ہیکیں لگا کر اور رٹی رٹائی چند آیات، چند احادیث مبارکہ پڑھ کر سنا دینا، یہ کافی وافی شافی نہیں۔ اس کا مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ آپ اس موقع پر جو اس خاص مجلس کا حصہ بنے ہوئے لوگ ہیں، آپ انہیں نکاح، شادی اور بیاہ کے حوالے سے اویئرنس دیں، اس میں جو شرعی احکامات ہیں آپ ان کو بتائیں، اسلام میں جو بیوی اور شوہر کے حقوق ہیں آپ ان سے ان کو آگاہ کریں، ان کو بتائیں کہ اسلامک جو شادی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اسلام ہمیں کس بات کی تلقین کرتا ہے، شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں۔ یہ پرپس اور مقصد ہے خطبہ نکاح کا، نہ یہ کہ ہم وہاں پر بیٹھ کر طرزیں لگائیں کہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں پر ہم یہ کر رہے ہوتے، بھئی یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ ہیکے لگانا، طرزیں لگانا یہ کوئی مقصد ہے؟ یا اسی طور پر بنا مطلب و مقصد اور معانی و مطالب و مفاہیم کے ان آیات اور احادیث کو پڑھ دینا، کیا یہ مقصد میں سے کوئی مقصد ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد خطبہ نکاح کا کیا ہے کہ وہ جو آیات مبارکہ خطبہ نکاح میں ڈیسائیڈ کی گئی ہیں، طے کی گئی ہیں، آپ ان کی لوگوں کے سامنے تفسیر اور تشریح بیان کریں۔ یہی تو موقع ہے ان کو شادی بیاہ کے حوالے سے اویئرنس دینے کا۔ اور کیا آپ نے کوئی نکاح اس کے فوتگی کے موقع پر ان کو شادی کے حوالے سے اویئرنس دینی ہے کہ سامنے میت پڑی ہوگی اور آپ ان کو شادی کے مسائل اور میاں بیوی کے حقوق بیان کریں گے؟ اس میں ہمارے علماء کا بھی قصور ہے۔ وہ جو شادی والا گھر ہے انہیں بھی نہیں بتاتے، انہیں بھی نہیں کہتے۔ اچھا آپ دیکھیں، نمبر ایک تو جو وہاں پر مجلس لگی ہوتی ہے، شادی حال میں ہو یا باہر ٹینٹ شینٹ لگے ہوں، تو جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ اپنی باتوں میں مصروف، عورتیں اپنی باتوں میں اور اپنی کہہ لو کہ ہسٹری میں مشغول ہوتی ہیں،
यानी उन्हें ना कोई अवेयरनेस देने वाला, ना वहां पर मौलवी साहब बोलने वाले, वो उसी शोर में खुतबा पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, जो बंदा आपके पास आए शादी से पहले, निकाह से पहले, ब्याह से पहले, बारात से पहले टाइम लेने के लिए कि हजरत आपने हमारी बच्ची का, हमारे बच्चे का निकाह पढ़ाना है, तो उसे को पढ़ाना है, लेकिन निकाह है क्या? जो मैंने निकाह पढ़ाना है वो निकाह है क्या, उसको सारा समझाएं। आपने उसे समझाना है, उसको कुछ नहीं पता। आपने उसे कहना है कि भाई नंबर 1, निकाह के लिए आपने स्पीकर का यानी साउंड सिस्टम का एहतमाम करना है। तू और अल्ले तल्लो में पैसे खर्च कर सकता है, रात मेहंदी होती है उसमें साउंड सिस्टम आता है, और गाने बजाने वालियां, गाने बजाने वाले भी आते हैं, नाच गाना सब कुछ होता है। अगर तू 5,000 6,000 रुपए का साउंड सिस्टम मंगवाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 साउंड सिस्टम मंगवाना है, और नंबर 2 जब निकाह पढ़ा जाएगा तो निकाह से मुराद यही अरबी खुतबा जो पढ़ के हम तर्जें लगा के खत्म कर देते हैं, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैं उस मौका पर इसको पढ़कर इसकी ताबीर, तशरीह, वजाहत और सराहत और मसाइल जो निकाह और शादी से मुताल्लिका इस्लाम ने या पैगंबर इस्लाम ने बताए हैं वो लोगों के सामने उस मौका पर बयान करूंगा। ये आपने सारी उसे अवेयरनेस देनी है। और जब ये बयान हो रहा हो, नंबर 1 मैं आपसे कहूंगा, यहां पर आपने इसको कोई तफसीली भी नहीं ले जाना कि आप घंटे 1.5 घंटे का बयान करें, यानी इसको यूं कह लें कि 1.5 घंटे का आप खुतबा निकाह पढ़ें। आपने ऐसा भी नहीं करना, बल्कि आप आधा घंटा यूं समझे कि आपका टाइम होना चाहिए। आप उसे भी बता दें कि ये आधे घंटे पर मुश्तमिल गुफ्तगू होगी। आप इसको, मैं अगर कहूं तो हद बंदी आधा घंटा है, उससे कम भी हो सकती है। आप यानी जितना टाइम कम लगाकर इस मजमून को कंप्लीट कर सकते हैं, आपने कंप्लीट करना है। अगर आप समझते हैं कि मैं शादी से मुताल्लिका जो इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते हैं और तालीमात हैं उनको 10 मिनट में बयान कर सकता हूं तो आप 10 मिनट का उन्हें कह दीजिए, 15 मिनट में कर सकता हूं तो 15 मिनट में। लेकिन इसमें इस बात को ज़हन-नशीन रखें कि आपने इसी से मुताल्लिका गुफ्तगू करनी है, चूंकि टाइम भी आपके पास शार्ट है, और नंबर 2 ये मौका भी खुशी का है और अफरा तफरी का है। अब मिसाल के तौर पर आप जो है खुतबा निकाह के मौके पर उसकी आयात और अहादीस की तशरीह कर रहे हैं। अब आप कोई हारून रशीद का किस्सा छेड़ देते हैं, आप जो है मोतसिम बिल्ला का किस्सा छेड़ देते हैं। ये आपने काम नहीं करना। जो अल्लाह पाक की ज़ात ने प्रिंसिपल्स और उसूल और ज़ाब्ते और कायदे और कुलिये और हिदायत और रहनुमाइयाँ कुरान पाक में शादी से मुताल्लिका बयान की हैं, आपने टू द पॉइंट उनकी बात करनी है लोगों के सामने उस मौका पर। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी अहादीस में, अपने फरामीन में या अपने आमाल में जो हमें तालीमात दी हैं शादी के हवाले से, आपने टू द पॉइंट उन पर गुफ्तगू करनी है। ये आपका वहां पर गोया के गुफ्तगू का अंदाज होना चाहिए, तफसीलात नहीं, इख्तिसार के साथ। आप मिसाल के तौर पर आप सबसे पहले 2-3 टॉपिक्स ले लें। उनमें से एक ये है कि मियाँ बीवी को आपस में कैसे रहना चाहिए, बीवी के शोहर पर क्या हुकूक हैं, शोहर के बीवी पर हुकूक क्या हैं, ये 2 टॉपिक्स हो गए। इसी तरह अब ये लड़की जो कि बीवी बनकर इस घर में आई है, तो इस घर के दीगर अफराद हैं, इस लड़की का उनके साथ कैसा बिहेवियर, कैसा रवैया होना चाहिए, आप इसके ऊपर रोशनी डालें। और जो घर के अफराद हैं यानी उनकी, उस लड़की की नंदें, उसके जेठ, उसके देवर, उसकी सास, उसका ससुर, या जो भी उल्टम पलटम उर्ले पुरले होते हैं घर में, उन्हें इस बीवी के साथ यानी इस अपने भाई की बीवी के साथ और अपनी इस रिश्तेदार के साथ, इस नई आने वाली दुल्हन के साथ आपने कैसे रहना है, क्या हक हुकूक हैं दोनों के, आप इस पर अवेयरनेस दें और इस पर गुफ्तगू करें टू द पॉइंट। तो ये आप जो है चंद एक मसाइल इससे मुताल्लिका यानी जामे माने आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए, ऐसी परफेक्ट गुफ्तगू होनी चाहिए कि मुख्तसर वक्त में आप एक जामे गुफ्तगू उनके सामने कर सकें। तो ये आपने 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप समझें कि मैं इतनी देर में गुफ्तगू कर सकता हूं, अपने मजमून को समेट सकता हूं, वो आपने उनको टाइम बताना है। तो भाई खुतबा निकाह उसका टोटल टाइम 15 मिनट होगा, खुतबा निकाह उसका टोटल टाइम आधा घंटा होगा, जो भी आप मुनासिब समझें। तो मैंने जैसे आपको ताकीदन कहा कि आपने टू द पॉइंट बात करनी है, तफसीलात में नहीं आपने जाना, वाकयात को नहीं छेड़ देना,
या इसी तौर पर कई ऐसे हैं सुरीले खतीब होंगे, अब वो खुतबा निकाह में जहां पर शादी से मुताल्लिका मसाइल बयान कर रहे हैं वहां पर भी तर्ज़े लगाना शुरू कर दें। दोस्ताने ज़ी वकार, अजीज़ाने गरामी कदर, भाई ये अजीज़ाने गरामी कदर करने का टाइम नहीं है। ये दोस्ताने ज़ी वकार जैसी तर्ज़ें लगा लगा कर पुकारें करने का ये टाइम और मौका और महल नहीं है। मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, मेरे हमवतनों, आपने इस मौका पर इख्तिसार के साथ काम लेना है, टू दी पॉइंट उनके सामने बातों को रखना है, क्योंकि ये मौका और मरहला ही ऐसा है। तो आपने इस बात का एहतिमाम करना है कि तर्जें लगा लगा कर, सुर लगा लगा कर, तरन्नुम लगा लगा कर टाइम वेस्ट नहीं करना। ये टाइम शार्ट है, इजमालन इख्तिसारन, मगर जामइयत को आपने मलहूज़े खातिर रखते हुए उस मौका पर गुफ्तगू करनी है। और फिर उसके बाद आप मुख्तसर दुआ करवाएंगे। और एक बात मैं बड़ी आपको ताकीद के साथ कहूंगा, ये देखे मेरे हाथ बंधे हुए, शादी दे निकाह दे मौके ते फौतगी दी गल ना कोई कर देना। यानी आप कहें हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, भाई करनी चाहिए, मगर ये मौका नहीं है आखिरत की फिक्र याद दिलवाने का। उन्होंने घर केड़ा भी कोई मैयत पई हैगी या कोई कह लो भी बंदा मर गया है, मौका महल के मुनासबत से बात किया करते हैं। आपके और मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये वसफ था, सिफत थी, और उनमें ये टैलेंट और सलाहियत थी खुदादाद कि वो परफेक्ट मौका पर बात करते थे। यानी मौका महल के मुताबिक गुफ्तगू करना, मौका महल से हट के गुफ्तगू नहीं किया करते थे। अब आप कहें कि आखिरत की याद नहीं दिलानी चाहिए, कब्र की याद नहीं दिलानी चाहिए, ये कोई बुरी बात है, तो फिर मैं आपसे कह देता हूं इल्जामी जवाब के तौर पर कि जब उनकी कोई जनाजा, कोई मैयत सामने पड़ी हो ना, तो आप उस मौका पर शादी ब्याह के मसाइल बयान करना शुरू कर दें। शादी ब्याह के मसाइल बयान करना कोई गुनाह है, कोई जुर्म है, कोई बदी का काम है, नेकी का काम है ना, अच्छाई का काम है ना, शरीयत है ना, दीन है ना, कुरान है ना, हदीस है ना। तो फिर क्या आप इधर मैयत पड़ी है, उनकी सामने सफ़े बंधी हुई हैं नमाज जनाजा अदा करने के लिए, तो क्या वहां पर आप शादी ब्याह की बात कर सकते हैं? वहां पर तो आप फिक्र आखिरत की बात करते हैं, कब्र की बात करते हैं, अल्लाह की बारगाह में अदालत में हुजूरी की पेशी की बात करते हैं। तो वहां पर आप ये बात क्यों नहीं करते? क्या ये शरीयत और ये दीन और सुन्नत नहीं है? क्या इसको बयान नहीं करना चाहिए? तो आप कहेंगे ये मौका महल नहीं है, उन्होंने घर मैयत पई या यूं कह लें कि उन्होंने अगले दिन इसाले सवाब की महफिल रख ली। बरेलवी होंगे तो वो कुल तीजा 40वां इस किस्म की महफिल रख लेंगे, और कोई होंगे तो वो इस मौका पर इसाले सवाब की महफिल रख लेंगे। तो क्या उस इसाले सवाब की महफिल में आप अगले दिन, तीसरे दिन शादी ब्याह के मसाइल बयान कर सकते हैं? या करेंगे आप? या अगर आप करेंगे तो वो घर वाले आपको उधर बैठा रहने देंगे? वो आपको चूक लेंगे। क्या कर लेंगे? आपको चुक लेंगे, कहेंगे हजरत साहब कोई हयान मत मारो, साड़ी माफ हो तो ये तो जनाब वाला शादी ब्याह के मसाइल बयान करी जा रहे थे। तो मेरे प्यारों, इससे बात क्या समझ आई? इससे बात ये समझ आई कि हमेशा मौका महल की मुनासबत से बात किया करते हैं। ये नहीं है कि ये बात गलत है, बात सही है लेकिन मौका गलत है, बात दुरुस्त है लेकिन ये जगह नहीं है ये बात करने की। इसलिए जब आप शादी ब्याह के मौके पर बात करें तो फकत टू दी पॉइंट, शादी से मुताल्लिका, ब्याह से मुताल्लिका, निकाह से मुताल्लिका, बीवी से मुताल्लिका, शोहर से मुताल्लिका, सास से मुताल्लिका, ससुर से मुताल्लिका, नंदों जेठों देवरों से मुताल्लिका, नान नफके से मुताल्लिका, जिम्मेदारियों से मुताल्लिका आपने गुफ्तगू करनी है। इस टॉपिक से हटकर आपने गुफ्तगू नहीं करनी। और फिर इसमें जो दुआ करवाएं, उस दुआ में भी आपने दुआ कौन सी करनी है? दुआ में आपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, परवरदिगार इनके दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा, इनको आपस में प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत से, एहतराम से रहने की तौफीक अता फरमा, इनकी झोली को औलाद की नेमत से भर दे, इनके घर वालों को सुख अता फरमा, इनके माँ बाप को सुख अता फरमा। वहां पर यह नहीं कहना इलाहुल आलमीन हमें कब्र आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, इलाहुल आलमीन हमें अजाब कब्र से महफूज फरमा। हाड़ा इस टाइम कह लो भी अजाब नाज़िल होना ना, मियाँ बीवी दे ब्याह तो बाद इनके आपस में मिलने के बाद जो घर अजाब का गहवारा बन जाएगा, उस हवाले से दुआ करनी है। अल्लाह इन मियाँ बीवी को हासिदों के हसद से महफूज फरमा, शर पिलाने वालों के शर से महफूज फरमा, बद नजरों की बद नजरी से महफूज फरमा, तंग नजरों की तंग नजरी से महफूज फरमा, तंग करने वालों के तंग करने से महफूज फरमा। इस किस्म की दुआ वहां पर करनी है।
अजाब कब्र से हिफाजत की दुआ नहीं करनी, ए अल्लाह हमें जहन्नम की आग की तपश से महफूज फरमा, ये वाली दुआ यहां पर नहीं करनी। दुआ ठीक है, मौका महल ठीक नहीं है। तो आपने वहां पर ये इस चीज का खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है। कई इशारों को देखा है कि जो इस मौका पर बात करते भी हैं तो वो बीच में यही वाली शय लेकर चल पड़ते हैं, या इसी तौर पर वो गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं कि हमें रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। यानी वैसे जो आम मामूलात हैं सुन्नत से मुताल्लिक आम लाइफ स्टाइल है उसमें वही वो बातें करने के लिए आपके पास और कई मौके हैं और कई मराहिल हैं आपके पास। ये खास टॉपिक उन्वान है आपका निकाह शादी और ब्याह से मुताल्लिक, क्योंकि यहां पर जितनी गैदरिंग, जितना मजमा, जितने लोग बैठे हुए हैं वो इस खास माइंड के साथ बैठे हुए हैं, निकाह शादी और ब्याह का माइंड। तो हमेशा कहते ना कि गल वेले दी ते फल मौसम दा, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ महल ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ और ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਣੀ और कह लो कि कोई फायदा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ नहीं होना। तो इस करके इस गल ਨੂੰ पल्ले बन लो क्या कि आपने निकाह शादी ब्याह के मौका पर मियाँ बीवी के हक हुकूक से मुताल्लिका गुफ्तगू करनी है खुतबा निकाह में, और ये सारी प्लानिंग और सारा मंसूबा आपने उनको पहले से बताना है। ये ना हो कि आप मौके पर जाकर कहें जी स्पीकर हैगा जी, अब उन्हें तो आपने बताया नहीं स्पीकर का, तो उस मौका पर फिर खतीब साहब इमाम साहब वो बयान कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ होते हैं। तो इस तरह से ना आपको मजा आएगा ना उनको मजा आएगा। तो इसलिए आपने सब कुछ पहले तय करना है कि भाई आपने साउंड सिस्टम का इंतजाम करना है, एक डब्बा खवातीन की तरफ हो एक इधर हो, यानी कम अज कम, बाकी मजमे के हिसाब से कि कितना मजमा होना चाहिए। इसी तरह अक्सर बेशतर आजकल लोग जो है ये शादी हाल होते वहां पर ये शादी ब्याह का फंक्शन रखते हैं, तो भाई वहां पर साउंड सिस्टम की सहूलत अवेलेबल होती है, वहां पर साउंड सिस्टम मौजूद होता है। तो वहां पर तो बिलखुसूस इस बात की गोया कि स्पेशल से फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो घर वाला कहेगा जी हुण असीं साउंड सिस्टम कित्थों लैके आइए, हुण असीं स्पीकर का इंतजाम कित्थों करिए। वहां पर होता है, ना भी हो तो उनके लिए आसान है, वरना आम तौर पर उन्हें पता है कि हमारे रोज रोज के फंक्शन यहां पर होते हैं, शादी हाल वालों को उन्होंने इंतजाम किया होता है, वहां पर पक्के स्पीकर लगे होते हैं, ना भी हो तो उनका अपना साउंड सिस्टम होता है। तो आपने लाजिमन इसका एहतमाम करवाना है। इससे बेहतर शादी ब्याह के हवाले से अवेयरनेस देने का कोई और मौका नहीं है। तो आपने खुतबा निकाह में ये जो खुतबा पढ़ते रहते ना आप, तर्जे लगा लगा कर, सुर लगा लगा कर, तरन्नुम करते करते और खुतबा निकाह पढ़ के फिर उसके बाद दुआ कर देते हैं, गोया कि आपका जाना ही बेमकसद हो जाता है। आपका उस मौका पर इतने सारे मजमे को एक हिदायत का, रहनुमाई का पैगाम देना जो एक अल्लाह पाक की जात में मौका दिया होता है, आप उस मौके को गवा बैठते हैं। तो आपने इस बात का एहतमाम करना है। इसी तौर पर जो दीगर मौके हों, हमें उन मौके पर इसी हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए जिस चीज का वो मौका बनता है। मिसाल के तौर पर किसी ने आपको बुलाया अपने बेटे या बेटी के अकीके की दावत पर, अब अकीके की दावत पर आप शेर शुरू कर दें या गुफ्तगू शुरू कर दें फिक्र आखरत की और इधर कब्र, अज़ाब कब्र वगैरह की, वो कहेंगे भी साडे पुत नूं हजे बेचारे नूं 7 दिन पैदा होए आ ते इमाम साहब ने खतीब साहब ने कल भी फौत होनी पहले गल्लां शुरू कर छड़ियां गई। तो भाई ये मौका महल नहीं है, इत्थे केड़ी गुफ्तगू करनी है, यहां पर आपने गुफ्तगू करनी है औलाद की इस्लामी तरबियत के हवाले से, बच्चों की नस्लों की इस्लामी और दीनी जो मजहबी तरबियत है उस हवाले से आपने गुफ्तगू करनी है। आपने उनको अवेयरनेस देनी है। इमाम हसन इमाम हुसैन को अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने किस तरह बचपन में तरबियत फराहम की, हजरत मुआज और मुअव्वज का किरदार आपने बयान करना है कि भाई इस उम्र में उन्होंने अबू जहल जो कि इस्लाम का दुश्मन था उसका कला कमा किया था। बच्चों से मुताल्लिक आपने अवेयरनेस पर मबनी गुफ्तगू करनी है। वहां पर मौजूद मां बाप को आपने बताना है कि भी बच्चियां दे सामने उल्टे सीधे काम नहीं करीदे हैगे। बच्चा समझ के कि इनू केड़ा पता चलदा, उन्होंने सारा ही पता चलदा पूरे दिनां दा वा। बिलखुसूस आज की न्यू जनरेशन वो पूरे के पूरे दिनों पर मुश्तमिल है, यानी वो हर शय को पिक करते हैं, हर शय को फेस करते हैं, एक एक शय उनके लोह पर, तख्ती पर और उनके दिल पर नक्श हो रही है। इस हवाले से आपने मां बाप को अवेयरनेस देनी है। कहां पर? दुआए अकीका के मौका पर, दावत अकीका के मौका पर।
تو یہاں پر آپ نے یہ والی گفتگو کرنی ہے. جنازہ ہو تو وہاں پر آپ نے جو جنازے سے متعلقہ فکر آخرت سے متعلقہ گفتگو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. تو مین مدعا یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے آپ گفتگو کریں گے. اسی طور پر جو خطبہ جمعہ ہے اس حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں. خطبہ جمعہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بالخصوص بریلوی اور دیوبندی جو اہل حدیث بھائی ہیں ان کا خطبہ جمعہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے. کس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خطبہ جمعہ میں اردو میں یا پنجابی میں بیان کرتے ہیں، اور ہمارے جو دیوبندی اور بریلوی بھائی ہوتے ہیں ان کا پہلے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا گھنٹہ بیان ہوتا ہے اردو میں یا پنجابی میں، جس کو ہم عام بیان کہتے ہیں. اس کے بعد سنتیں، اس کے بعد دو جو ہے خطبے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک خطبہ پڑھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. وہ جو خطبہ ہوتا ہے نمبر ایک، اس میں ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی طرزیں لگا رہے ہوتے ہیں اور اتنے لمبے لمبے خطبے پڑھ رہے ہوتے ہیں، 1 خطبے. الحمدللہ علی ذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان، فلاں فلاں عجیب و غریب قسم کے خطبے پڑھ رہے ہوتے ہیں. الفاظ اچھے ہیں، یہ نہیں کہ الفاظ اچھے نہیں ہیں. عجیب و غریب سے مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ان لفظوں کا معنی نہ تو اس بولنے والے خطیب صاحب کو پتا ہوتا ہے نہ سامعین کو پتا ہوتا ہے. بھئی اصل مدعا کیا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ آئے آپ کی، اور وہ آپ سمجھا چکے ہیں. ماں قبل میں جو آپ نے بیان کیا ہے اس میں آپ سمجھا چکے ہیں. اب یہ جو خطبہ ہے دیوبندی اور بریلوی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کو شارٹ رکھیں، مختصر رکھیں. یہ خطبے بھی 5 7 10 منٹ کے پڑھتے ہیں ہمارے بھائی، یعنی 1 گھنٹے کا بیان کر دیا اردو میں پنجابی میں، اس کے بعد سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ جو عربی خطبہ ہے یہ بھی 5 منٹ کا، 7 منٹ کا، 10 منٹ کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عوام بیچاری بور ہو رہی ہوتی ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ خطبہ پڑھتے ہیں تو انتہائی زیادہ اختصار پر مبنی خطبہ پڑھیں. ہماری جو نئے طلاب ہیں، نئے علماء ہیں جو اس فیلڈ میں آتے ہیں، وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ خطبہ مسنون کیڑا وا، خطبہ کیڑا پڑھنا چاہیے تھا. اور بھائی سدھی تے ساویں تے بالکل مختصر جی گل. یہ جو نماز حنفی میں خطبہ لکھا ہوا ہے نا، یہ کوئی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ حضور نے پڑھا ہو. یہ تو ہمارے علماء نے آسانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے خطبہ لکھ دیا کہ بھئی اس کو یاد کر لو، یہ پڑھ کے سنا دیا کرو. یہ مقصود نہیں ہے کہ یہی خطبہ آپ نے پڑھنا ہے. یا اسی طرح اور بھی خطبات چھپے ہوئے ہیں، مختلف مہینوں کے اعتبار سے بھی ہیں، مختلف جہاد کے اعتبار سے ہیں، یا مختلف جو تنظیمیں تحریکیں ہیں ان کے اپنے خطبے ہیں، مختلف جو نظریات رکھنے والے ہیں ان کے اپنے خطبے ہیں. بھئی کوئی بھی خطبہ آپ کے اوپر لازم نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں کہ آپ نے یہ نہ پڑھا، یہ نہ سنایا تو آپ کا جمعہ نہیں ہوگا یا لوگوں کا جمعہ نہیں ہوگا. اس کو سمجھیں. خطبہ کیا ہے؟ یہ بیان ہے. آپ نے جو خطبہ پڑھنا ہے اس میں بنیادی طور پر 5 چیزیں ہونی چاہیے. وہ آپ شارٹ کر لیں تب، لمبی کر لیں تب، لیکن میں نے کہا کہ آپ نے چونکہ بیان کر لیا ہے، باتیں سمجھا دی ہیں اردو میں اور پنجابی میں یا اپنی جو بھی زبان ہے آپ کی، تو اب آپ نے خطبہ مختصر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے. مقصود ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا یہ والا خطبہ ہے، کیونکہ وہ اس خطبے سے پہلے بیان نہیں کرتے. ان کا بیان ہی یہ والا خطبہ ہوتا ہے، یعنی 2 خطبے. اس میں پنجابی میں وہ بیان کریں یا اردو میں یا کسی بھی زبان میں کریں، تو چونکہ ان کا یہی والا بیان بھی ہوتا ہے اور یہی والا خطبہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں اور حکم ہے. ہمارا چونکہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر اسپیشل سے خطبے پڑھنے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے اور حکم ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو شارٹ رکھنا ہے، آپ نے اس کو مختصر رکھنا ہے. چیزیں کتنی ضروری ہیں؟ 5. نمبر 1، آپ نے اپنے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی. نمبر 2 پہ آپ نے اپنے خطبے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے. اور نمبر 3، آپ نے خطبے میں خلفائے راشدین کا، صحابہ کا، اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہے. نمبر 4 پہ ہے کہ آپ نے نصیحت سے متعلقہ یا کسی بھی عنوان سے متعلقہ یا جو آپ نے بات کی ہے، گفتگو کی ہے، بیان، اس میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر آپ بول چکے ہیں، آپ نے اس سے متعلقہ آیات کو یا احادیث کو اس خطبے میں پڑھنا ہے. یہ 4تھی شے ہوگی. 5ویں اور آخری شے کیا ہے کہ آپ نے خطبے میں چند ایک دعائیں کرنی ہیں، امت کے حوالے سے، حالات کے حوالے سے یا ویسے. تو آپ کا خطبہ بھائی ان 5 چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے. یہ 5 چیزیں آپ از خود بھی تیار کر سکتے ہیں. کسی نماز حنفی کو یا کسی جمعے کے خطبات والی کتاب کو لے کر پڑھ کر اس کو زبانی یاد کرنے کی آپ کو ضرورت اور حاجت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے جو ہے خطبہ پڑھنا ہے، آپ کہتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اب دیکھیں آپ نے کیا کہا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم.
اللہ की हम्दो सना भी हो गई, रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर दरूद भी हो गया, गोया कि दो बातें आपकी कंप्लीट हो गई। या आप कह देते हैं इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये दो बातें कंप्लीट होगी ना आपकी। या आप कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, ये दो बातें आपकी कंप्लीट होगी ना। जो कहा था कि अल्लाह की हम्दो सना भी आपने करनी है और नबी पाक पर दुरूद व सलाम भी भेजना है। अच्छा, अब इसके बाद तीसरी शय क्या आती है? खुलाफाए राशिदीन का बिलखुसूस, अहले बैत का बिलखुसूस और सहाबा इकराम का बिलउमूम तज़किरा, तो वो भी आपने करना है। तो इसके कई तरीके हैं। नंबर एक तरीका तो यह है कि आप कोई 4-5 अहादीस मुबारका जो बिलखुसूस खुलाफाए राशिदीन से मुताल्लिका हैं वो आप याद कर लें और वो लोगों के सामने आप पेश कर दें। मिसाल के तौर पर आप कहें अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्ताकुहुम हयान उस्मान व अक़दाहुम अली, ये अहादीस मुबारका। या इसी तौर पर मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, और हजरत उमर के लिए लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, हजरत उस्मान के लिए लिकुल्ली नबिय्यिन रफीक व रफीकी फिल जन्नत उस्मान, हजरत अली के लिए या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, या मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। तो आप इस तरह से अहादीस पढ़ के भी खुलाफाए राशिदीन का तज़किरा कर सकते हैं। या इसी तरह अम्मा फातिमा के लिए, अहले बैत के लिए सय्यदतु निसाइल आलमीन फिल जन्ना, और इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। यानी आप अहादीस के जरिए से भी खुलाफाए राशिदीन का तज़किरा कर सकते हैं। तो तीसरी शय हो गई। और चौथे नंबर पर था, मैंने कहा कि जो आपने गुफ्तगू की है, बयान किया है, उसमें जो आपने टॉपिक और उन्वान रखकर गुफ्तगू की है उससे मुतालिका जो आयात हैं आप उनको अपने खुतबे में शामिल कर लें, या हदीस हैं आप उनको शामिल कर लें। एक दो हदीस पाक या एक दो आयतें मुबारका, बल्कि एक आधी काफी, क्योंकि आप इसके ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो आपने इस तरह से 4 चीजें हो गई। मिसाल के तौर पर आपने गुफ्तगू की थी अपने बयान में अल्लाहु अकबर कबीरा, सहाबा इकराम के हवाले से मैं मिसाल दे रहा हूं। तो अब आपने अपने बयान से जो आयात मुबारका मुंतखब की थी उनमें से किसी एक आयत का इंतखाब करके आपने उसी को खुतबे में पढ़ देना है। जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तो ये आप आयात मुबारका पढ़ दें। तो इस तरह से आपका जो मौजू है माक़बल में आपने बयान किया उसकी आयत भी आ जाएगी, और वैसे भी जो खुतबे का एक हिस्सा बनाना चाहिए था आयात मुबारका को, वो भी हो जाएगा। और 5वीं चीज क्या है? आपने दुआ पढ़नी है। कोई भी दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या इसी तौर पर आप कह सकते हैं अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीना वल पाकिस्तान वल अफगानिस्तान वल कश्मीर व सूरिया व बिल खुसूसिल फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर लि इख़वानिना अल गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुर लि इख़वानिना फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिरल मुस्लिमीन वल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुर जुनूदल मुस्लिमीन वल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान। यानी जो भी आप दुआ मुख्तसर या 2-3 दुआएं आप पढ़ लें तो ये आपका खुतबा कंप्लीट है। तो मेरे प्यारो, खुलासा ये है कि ये जो हम अरबी खुतबा देवबंदी और बरेलवी अपना आधे पौने 2 घंटे का बयान करके जुम्मे का, फिर हम बाद में जो खुतबा पढ़ते हैं अरबी उसके ऊपर इतना टाइम ना लगाया करें। तो आपका सही पूछे तो अगर फनी लिहाज से कहूं तब, नफ्सियाती हवाले से कहूं तब, तजरीबाती हवाले से कहूं तब, और जो मजमा बैठा होता है उस मौका पर उन पर क्या बीत रही होती है उस हवाले से कहूं तो बेजाना होगा कि ये आपका टाइम लगाना फजूल है। मैं खुतबे को फजूल नहीं कह रहा, बातों को फजूल नहीं कह रहा, और उसमें बयान करदा अल्फाज को फजूल नहीं कह रहा। ये जो आप टाइम लगा रहे हैं ना, ये आपका फजूल है, क्योंकि पहले आप बयान कर चुके हैं, क्योंकि आप पहले टाइम लगा चुके हैं। तो यहां पर आपने इख्तिसार का दामन थामना है, इंतहाई शार्ट से शार्ट आपने खुतबा पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको तरतीब बयान कर दी है। तो किसी किताब से आपको देखने की जरूरत नहीं है, किसी किताब से आपको जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई लंबे से लंबा खुतबा आपको जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है, मुसज्जा मुकफ़ा अल्फाज पर मबनी खुतबा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपने खुद से भी इसको तैयार कर सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो ये आपने खुतबा जुमा के हवाले से खुसूसी तौर पर इस बात का ख्याल रखना है। तो मैं आप अहबाब के सामने अर्ज कर रहा था, अब मैं अपनी सारी की सारी बात को समेटता हूं। नंबर 1, मैंने आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू की है कि खताबत की बहुत ज्यादा अहमियत है। इतनी अहमियत है कि अल्लाह ने अपनी इबादात के साथ इनको शामिल और दाखिल किया है। जैसा कि मैंने आपको गिनवाया, खुतबा जुमा, अल्लाह ने जुमे में इस खुतबे को, खताबत को लाजिम रखा।
خطبہ نماز عیدین اللہ پاک کی ذات ہے، اس موقع پر خطبوں کو لازم رکھا، نماز استسقاء کا خطبہ اس میں اللہ نے اس کو لازم رکھا، نماز کسوف و خسوف میں اللہ نے اس کو لازم رکھا، خطبہ حج کے موقع پر اللہ نے اس کو لازم رکھا، نکاح عبادت ہے، سنت ہے، اس میں اللہ پاک کی ذات نے اس کو لازم رکھا۔ تو یہ خطابت کی اہمیت ہو گئی۔ اور پھر اس حوالے سے جو ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ ہم اگر اپنی اصلاح کریں گے، موقع محل کو سمجھیں گے، زمانہ کیا تقاضا کر رہا ہے، زمانے کی کیا ضرورت ہے، کیا چل رہا ہے، آنکھیں کھول کے دماغ کھول کے، اور ہم جیتے جاگتے مسائل کو دیکھ کر لوگوں کی ڈیمانڈ اور طلب اور لوگوں کے اندر کیا چیز پائی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم غور و فکر کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے خطبات مثبت ثابت ہوں گے، ان کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ اس میدان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔